नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर ये है कि आज ज़िला करनूल कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस नेशनल सेक्रेटरी यम नागा मधु यादव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इन दिनों हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम यानी एजुकेशनल सिस्टम बहुत ही गंभीर यानी बहुत ही कमज़ोर हालत में है। हमारा तालीमी निज़ाम इन दिनों आईसीयू में है क्योंकि मरकज़ी हुकूमत तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर जो है फ़ेल कर चुकी है, नाकाम कर चुकी है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस तालीमी निज़ाम को बचाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए, तलबा का मुस्तक़बिल ताबनाक करने के लिए, हमारे मुल्क को दुनिया में एक अहमियत वाला मुल्क बनाने के लिए AICC जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो है बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। छात्रों की गूंज के नाम से लीडर ऑफ अपोजिशन प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके तहत वो मुल्क के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से तलबा पर लाठी चार्ज की गई उसे जो है अपॉलॉजी करनी चाहिए यानी माफ़ी मांगनी चाहिए, और जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़िग्नेशन दिया है उसी तरीके से अब अमित शाह को भी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए रिज़ाइन करना होगा। उन्होंने कहा कि SC ST BC माइनॉरिटीज़ हॉस्टल की हालत खस्ता है, तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर पस्त हो चुका है। इस निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए मरकज़ी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागामुनि यादव, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदीप रायल, स्टेट जनरल सेक्रेटरी श्रीनाथ रायल, तेलुगु विजय कुमार, नंदयाल डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास यादव, कर्नूल टाउन असेंबली यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट अली खान, एमेगनूर कॉन्स्टिट्यूंसी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मुल्ला उस्मान हुसैन, नंदीकुटकू वुमेंस कांग्रेस प्रेसिडेंट शेख शाहजहां बेगम, आलूर यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अकबर और दीगर कायदीन शरीक रहे। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। మీడియా ప్రతినిధులకి, ప్రింట్ మీడియా మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అందరికీ ఈనాటి ప్రెస్ మీట్ యొక్క ఉద్దేశం ఛాత్రోంకి గూంజ్ విద్యార్థి గర్జన అనేటువంటి కార్యక్రమం. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జూలై 25వ తారీఖున శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారి ఆధ్వర్యంలో, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఛాత్రోంకి గూంజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా 28 ప్రధాన నగరాలలో ప్రారంభించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా విజయవాడ నగరానికి కోఆర్డినేటర్గా శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారు, ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఉదయ్ భాను చిప్ గారు, ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మనీష్ శర్మ గారు నన్ను నియమించి విజయవాడ నగరంలో ఉన్నటువంటి 80,000 మంది విద్యార్థులని కలిసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని, బాధ్యతలను అప్పజెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగా జూలై 25వ తారీఖు నుంచి ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమై నిర్విరామంగా 35 రోజులు కంప్లీట్ చేసుకొని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు రాజీనామా చేసేదాకా
మా యొక్క పోరాటం నిరంతరాయంగా సాగింది. విద్యార్థులని కలిసేటువంటి క్రమంలో నీట్ పేపర్ లీక్ అయిన తర్వాత ఈ దేశంలో 22 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని చనిపోతే ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కానీ ఏమాత్రం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకుండా విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు జరిగితే there is no accountability, there is no responsibility on student suicides. ఇంత దారుణమైనటువంటి సంఘటన జరిగి పేపర్ లీక్ అయిపోతే ఏమాత్రం పట్టించుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, నరేంద్ర మోడీ గారిని, అమిత్ షా గారిని, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారిని ప్రశ్నించడం కోసం ఈ దేశంలోని యావత్ విద్యార్థులందరూ గలం విప్పి దేశవ్యాప్త ఉద్యమంగా మారిపోయి జంతర్ మంతర్లో దాదాపుగా 10-15 రోజులు విద్యార్థులు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తే చివరకు ఏం చేయాలో అర్థం కాక వాళ్ళను భయపెట్టే ప్రయత్నంలో నరేంద్ర మోడీ గారు అలాగే ఈ దేశ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు విద్యార్థుల పైన విచక్షణారహితమైనటువంటి దాడి ఎలాగ కొట్టారంటే విద్యార్థులని ఈ దేశంలోకి తీవ్రవాదులు వస్తే కూడా అంత దారుణంగా దాడి జరగదేమో అన్నట్లుగా 47 AK-47 వెపన్స్తో లాఠీ చార్జ్, ఇవి రాడ్లా లేకపోతే ఏదో అర్థం కాని పరిస్థితి. బందిపోటు దొంగలపైన ఎలా దాడి చేస్తారో అలా దాడి చేశారు విద్యార్థులపైన. టీజర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడం, విద్యార్థులను విచక్షణ రహితంగా కొట్టడం, కొట్టిన వాళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసర్లేనా లేదా ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ గుండాల మఫ్టీలలో కలర్ డ్రెస్లలో వచ్చి విద్యార్థులపైన దాడి. కేవలం పార్లమెంటుకి 500 అడుగుల దూరంలో, కేవలం 500 అడుగుల దూరంలో ఈ దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో విద్యార్థులపైన విచక్షణారహితమైనటువంటి దాడి, టీజర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడం, బుల్లెట్లను ప్రయోగించడం, లాఠీ చార్జ్ చేయడం. చూడండి ఎంత దారుణంగా ఈ అబ్బాయికి బుల్లెట్స్ వల్ల, ఆ గ్యాస్ టీజర్ వల్ల ఎలా డ్యామేజ్ అయిందో. అంటే ఈ దేశంలోని విద్యార్థులు భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకమన, నరేంద్ర మోడీ గారిపైన వ్యతిరేక నినాదాలు చేస్తున్నారనా, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని అడిగినందుక, విద్యార్థుల ప్రాణాలు కోల్పోయాయి, మా విద్యార్థులను కాపాడండి అన్నందుక ఎందుకు ఈ దాడి అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే నరేంద్ర మోడీ గారు సమాధానం చెప్పకపోతే మా నాయకుడు, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు, నరేంద్ర మోడీ గారు సమాధానం చెప్పడం లేదు, విద్యార్థులపైన దాడి జరుగుతూ ఉంది అని నరేంద్ర మోడీ గారి ఇంటి ముందు ధర్నాకని వెళితే ఈ లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు ఇంత ఘోరంగా రాహుల్ గాంధీ గారిని కింద పడేసి విపరీతంగా లాక్కొని వెళుతూ షూ ఊడిపోతే, కనీసం టీషర్ట్ ఖరాబ్ అయిపోతే కూడా పట్టించుకోకుండా ఎంత దారుణాతి దారుణంగా కొట్టారు అంటే అంత దారుణాతి దారుణంగా దాడి జరిగిన విద్యార్థులను ప్రశ్నించినందుకు రాహుల్ గాంధీ గారిని సైతం లెక్క చేయకుండా లాక్కొని వెళుతూ నరేంద్ర మోడీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు అంటే అతనొక లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడే కాకుండా ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొని వచ్చినటువంటి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుడు.
ఈ దేశ మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి వారసుడు, ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి మనవడు, ఈ దేశం కోసం మానవ బాంబుకు బలైనటువంటి రాజీవ్ గాంధీ గారి కుమారుడు, ఈ దేశంలో దాదాపుగా అన్ని ప్రధాన పార్టీలన్నీ కలిసి లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎన్నుకొనబడినటువంటి నాయకుడిని విచక్షణ రహితంగా పోలీసులు లాక్కొని వెళ్ళడం, రోడ్డు మీద వేసి లాగడం, కాలుకున్న షూ ఊడిపోతే లెక్క చేయకపోవడం, ఇది భారత ప్రజా